सत श्री अकाल। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਜਮਾਤ 8ਵੀਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਠ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਲਾਭ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ YouTube ਚੈਨਲ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਅਧਿਐਨ ਸਮੱਗਰੀ ਇਸੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਲਾਭ। जंगल कुदरत की बहुत वड्डी दात है। कई लोग जदों हज़ारां मीलों विच फैले जंगलों नूं देखते हैं तो सोचते हैं कि धरती दे इन्ने वड्डे वड्डे टोटे क्यों व्यर्थ पे हैं। इन्हां दी थां वड्डे वड्डे शहर वस सकते हैं, पर इन्हां नूं पता नहीं कि मनुख की खुशहाली ते सुख लई यह जंगल बहुत जरूरी हैं। जिस तरह किसी वड्डे शहर की सेहत लई बाग अते तलाव होने जरूरी हैं, इसे तरह किसी देश की सेहत लई जंगलों का होना बहुत जरूरी है। देश के शहर विच जंगल वड्डे फेफड़िया वांग हैं। जिवें फेफड़े ना होण तां आदमी दा साह घुटिया जाता है, इसे तरह जे जंगल ना होण तां देश का साह घुटिया जावे। जिस तरह शरीर विच सेहत की भुख है, इसे तरह आदमी की आत्मा नूं सुंदरता की भी भुख है। जंगल के शानदार नज़ारे आदमी की इस भुख नूं जुगा जुगा तो तृप्त करते आए हैं। मनुख सदा कुदरत की इस महान सुंदर रचना वल खिंचिया जाता रहा है। पिछले समयां विच ऋषि लोग जंगलों विच रह के तपस्या करते सन। शायद ही कोई अजिहा हिंदुस्तानी महापुरख होवेगा जिसका संबंध जंगलों नाल ना रहा होवे। श्री रामचंद्र जी ने 14 वरे बण विच कट्टे। महात्मा बुद्ध ने भी संघने जंगलों विच बोर्ड के हेठां बह के ज्ञान होया। शुरू विच जदों शहर ते बस्तियां नहीं बणियां सन तां जंगल ही आदमियां दे घर सन। हुण भी जद असी शहरां विच बाग लाउंदे हां तां इस दे पिछे जंगल लई मनुख दी सदीवी तांग लुकी हुंदी है। इस विच कोई संदेह नहीं कि वड्डे वड्डे शहर बना के मनुख ने बहुत उन्नति कीती है, पर ज्यों ज्यों मनुख कुदरत के महान जंगलों के खुले डुले जीवन तो दूर हुंदा गया ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਇੱਟਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਡਿੱਗਦੀ ਗਈ। ਅੰਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲ ਕੱਟ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਹੇਠ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਬੜਾ ਸਫਲ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। जंगलों के कट्टे जाण नाल कुदरत के कानून अनुसार जलवायु विच बहुत तब्दीली आ गई। साइंस का असूल है कि जंगलों नाल वायुमंडल बड़ा शीतल रहिंदा है। जद बदल समुंदर वालों उड़ के आउंदे हन तां मारूथल उत्तों दी बिना मीह पाए लग जाते हैं। जद जंगलों उत्तों दी लंघदे हन तां वायुमंडल ठंडा होण करके मीह वर पैंदा है। इहो कारण है कि जंगलों नाल ढके हुए पर्वतों उत्ते बहुत मीह पैंदे हन अते मरूथलों उत्ते बहुत घट वर्खा हुंदी है। सरकारी रिपोर्टां विच मन्निया गया है कि जिथे जिथे भी जंगल कट्टे गए हैं उत्थे उत्थे मीह घट गए हैं अते यह इलाके कुछ चिर फसलां देण मगरों बंजर हो गए हैं। इस गल वल भारत सरकार ने उचेचा ध्यान दिता है। हर साल वण महोत्सव मनाया जाता है अते लखां नवे बिरख लाए जाते हैं। इस तो छुट जंगल होर भी अनेक मनुखी लोड़ां नूं पूरा करते हैं। जंगलों की लकड़ी नाल असी मकान बनाउंदे हां। एक मकान दे अंदर कुर्सियां, मेज, मंजे, पीढ़ियां भी जंगल की ही दात हैं। जे जंगलों विचों लकड़ी ना आवे तां चुल्हे विच अग ही ना बले। सर्दी विच लोग पाले नाल ठर जाण। लकड़ी नाल ही किश्तियां, निक्के जहाज अते गड्डे रेड़े आदि बनाए जाते हैं। जे ये ना होण तां वपार अद्धा रह जाए अते कई थावां ते चीज़ां ना पहुँचण करके काल पै जावे। जंगलों का सब तो वड्डा लाभ यह है कि बिरखा दियां जड़ां नाल धरती पोली हो जाती है ते बारिश का पानी सहजे ही चूस लैंदी है। जे जंगल ना होण तां पहाड़ां उत्ते वसे मीहां दा पानी सारे दा सारा रुड़ के दरियावां विच आ डिगे अते मैदानां विच हज़ारां पिंडां नूं तबाह कर देवे।
ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਰੋੜ ਕੇ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਪਾਪ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਬਿਰਖਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬਿਰਖ ਦੀ ਇਸ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਰਖ ਲਾਉਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਘਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਲੀਆਂ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਲੱਕੜੀ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜੰਗਲ ਠੇਕੇ ਤੇ ਚੜ ਗਏ ਅਤੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਲਕ ਪਰਬਤ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਜੰਗਲ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਪਹਾੜ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਬਾਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੰਗਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰਾ ਭਰਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਆਪਣੀ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਅਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੋਲੀ ਕੀਤੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨੋਂ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਜੰਗਲ ਹੀ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਜੰਗਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪੰਛੀ ਘਟ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀ ਲੀਲਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਜੰਗਲ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਉਗਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਇੰਨੀਆਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਘਣੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਜੰਗਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਨੂਮਾਨ ਇੱਕ ਦੂਰ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਲਾਉਣ ਸਾਰ ਲక్ష్మణ ਜੀ ਦੇ ਫੱਟ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਆਦਮੀ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਤੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਆਦਮੀ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਆਈ ਚੀੜ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਸਦਕਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਛਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਜੰਗਲ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਅਤੇ ਘਾਹ ਫੂਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਹ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੂੰਦ, ਲਾਖ, ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੇ। ਜਦ ਜੰਗਲ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਨਾਲ, ਜੋ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਰਗੜ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾੜ ਕੇ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਤੇਜ਼ ਝਖੜਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਜੰਗਲ ਧਰਤੀ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਗੁੱਝੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੜ ਕੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਲਾ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿੱਕਰਾਂ, ਬੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਪਲਾਂ ਦੇ ਬੋਹੜਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਿੱਠੇ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਭਿਆਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲਾ ਠੀਕ ਉੱਤਰ ਅੱਗੇ
ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਓ। ਨੰਬਰ 1, ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੰਗਲ। ਦੂਜਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਤੀਜਾ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ? ਦਰਖਤ ਕੱਟਣ ਨਾਲ। ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਉਗਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾ, ਜੰਗਲ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੰਗਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਅੰਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ? ਅੰਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵਾਹੀ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3, ਮਾਰੂਥਲ ਵਿੱਚ ਵਰਖਾ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਮਾਰੂਥਲ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਾਂਗ ਠੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਰੂਥਲ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੋਂ ਬੱਦਲ ਬਿਨਾਂ ਵਰੇ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਰਖਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਲੱਕੜ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਲੱਕੜ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮਕਾਨ, ਫਰਨੀਚਰ, ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ, ਜਹਾਜ਼, ਰੇੜੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5, ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਕਰਾਂ, ਬੇਰੀ, ਪਿਪਲਾਂ ਤੇ ਬੋਹੜ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਸੰਖੇਪ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1, ਵੱਡੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸਨ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਵੱਡੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੋਟੇ ਵਿਅਰਥ ਪਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ? ਉੱਤਰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਡੁੱਲੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਹੇ, ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਡਿੱਗਦੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3, ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਬੜਾ ਸ਼ੀਤਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਦਲ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਗਰਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੀਂਹ ਪਾਏ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਠੰਡੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਢਕੇ ਹੋਏ ਪਰਬਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਮਾਰੂਥਲ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4, ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ, ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਚੱਲੀਏ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਉਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਅਸੀਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੋਕੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5, ਜੰਗਲ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ, ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ? ਉੱਤਰ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਤੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ।
इन्हां विच कई ਇੰਨੀਆਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਨ ਕਿ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ। ਵਾਕਿਆ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਪਹਿਲਾ, ਕੁਦਰਤ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਨਸਪਤੀ, ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵਾਕ ਪ੍ਰਯੋਗ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ। ਅਰਥ ਸੁਭਾਅ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ, ਸੁੱਖਾਂ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ। ਵਿਗਿਆਨ ਕਾਢਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਤਜਰਬਾ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਯੋਗ। ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਵਾਕ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਰਿਵਾਜ। ਅਰਥ ਹੈ ਰੀਤ। ਤੇ ਵਾਕ, ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੰਨਿਆਂ ਦੇ ਰਸ ਦੀ ਖੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਜੋ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਮਹੱਤਾ। ਅਰਥ ਹੈ ਅਹਿਮ। ਵਾਕ ਪ੍ਰਯੋਗ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ। ਪਹਿਲਾ, ਜੰਗਲ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡੈਸ਼ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਦਾਤ। ਜੰਗਲ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹਨ। 2, ਮਾਰੂਥਲ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਡੈਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਰਖਾ, ਮਾਰੂਥਲ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 3 ਨੰਬਰ, ਬਿਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਡੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਵੇਗਾ ਪੋਲੀ। ਬਿਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਪੋਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 4 ਨੰਬਰ, ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਡੈਸ਼ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆਵੇਗਾ ਪਾਪ। ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਪਾਪ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 5 ਨੰਬਰ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਤੇ ਡੈਸ਼ ਦਾ ਯੁੱਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਤੇ ਕੋਲੇ ਦਾ ਯੁੱਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਬਿਰਖ, ਬਿਰਖ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵ੍ਰਿਕਸ਼, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਟਰੀ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਵੀ। ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੋਇਟ। ਤੀਜਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤ। ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਔਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੇਚਰ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਤਬਦੀਲੀ। ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ। ਪੰਜਵਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ। ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ। AGRICULTURE, ਐਗਰੀਕਲਚਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਕਰਕੇ ਲਿਖੋ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਸੋਧ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ, ਇਹਦਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਸਿਹਤ, ਸਿਹਾਰੀ ਲਾਣੀ ਹੈ ਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਸਿਹਾਰੀ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੈ ਦੀ ਥਾਂ ਯੂ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਯਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲਾਭ, ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਬੱਬੇ ਦੀ ਥਾਂ ਭੱਬਾ, ਭੈ ਆਵੇਗਾ। ਯੁੱਗ, ਜੁਗ, ਜੁਗ ਦਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਯੁੱਗ, ਯਹ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਰਾਜਸਥਾਨ YouTube ਚੈਨਲ। ਅਗਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਬਟਨ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।